7th ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডে আজকে। অন্যদিন তো লোকাল যোগা ডে, আজকে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডে। সেই প্রথম যোগা ডে যখন হয়েছিল তখন এখানে ক্লাস নিয়েছিলাম, আবার 10 বছর পরে যোগা ডেতে আমি স্টুডিওতে ক্লাস নিচ্ছি আর কি। সেই অনেক আগে নিতাম, যখন আপনারা প্রথম যখন 10 বছর আগে শুরু হয়েছে। তারপরে আজকে তার মধ্যে আজকে বাইরে অন্য স্টুডেন্টদের পাঠিয়ে দিয়েছি, যেখানে যেখানে যান, যে পার্থকে, দেবব্রতকে, ওদেরকে মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশনে ক্লাস আছে, ওখানে কি ওরা সব ক্লাস করে। যোগ হচ্ছে কি নিত্য অভ্যাস করতে হবে আমাদের, তাহলেই আমরা যোগ যুক্ত হতে পারবো। কিন্তু এটা আমাদের এই প্রধানমন্ত্রীর একটা খুব ভালো প্রচেষ্টা, যে মানুষকে শরীর সম্পর্কে সচেতন করা। সবাই হয়তো গভীরে প্রবেশ করতে পারবে না, কিন্তু যোগ জিনিসটা এমন, যদি অল্প অল্পও করে তাতে অনেক ফল পাবে। হ্যাঁ, তো আজকে ভারতবর্ষের যে কোনো হাসপাতালে যদি আমরা যাই, দেখব এত ভিড়, এত পেশেন্ট, মানে বড় থেকে বড় হাসপাতালে। আমাদের কলকাতায় তো সেরকম বড় হাসপাতাল নেই। আমি গেছি, লাইটটা জ্বালিয়ে দিত। আমি হায়দ্রাবাদে গেছি, এরপর পাশে সামনে বিশাল বিশাল এক একটা হাসপাতাল, চিন্তার বাইরে। মানে এশিয়ার বিগেস্ট হসপিটালস আছে হায়দ্রাবাদে কয়েকটা, সাউথ ইন্ডিয়াতে। ভর্তি পেশেন্ট, মানে কোনো সাইজের হসপিটাল, কোনো অ্যামাউন্ট অফ ডাক্তারি যদি সমস্ত মানুষ একসাথে অসুস্থ হতে শুরু করে, সেটাকে কেটার করার জন্য এনাফ নয়। সো দেয়ার কামস দ্য রোল অফ প্রিভেন্টিভ হেলথ কেয়ার। So you have to do something to remain healthy so that you don't fall sick. সেদিনকে যেটা অনির্বাণ বলছিল, খুব সুন্দর একটা টক হলো এখানে। আপনারা আসেননি, বেশিরভাগ মিস করেছেন যারা আসেননি। কিভাবে আমরা নিজেদের শরীরকে সুস্থ রাখতে পারি, তার জন্যই অ্যাওয়ারনেস টক হলো। তার মধ্যে তো যোগা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। তো হাউ ইট কিপস আওয়ার ইমিউনিটি হাই, how the gut microbiome is restored through yoga. So there is a cranial nerve called it is a parasympathetic nerve called the vagus nerve, which is the longest cranial nerve. So this vagus nerve is connected to all the major organs of your body. So it helps restore the gut microbiome also. So when the gut microbiome is restored, it's good, then you have your immunity well, you are not sick, you are not depressed. So peculiarly we always think that depression is something happening with the mind, but there is a gut brain axis, which was the topic that day. How he said that how the total digestive system has got its own nervous system. It is like the second brain. So it was a very interesting talk. So anyhow, so when we are doing yoga, it plays a pivotal role in ensuring that you don't fall sick. So that is called preventive health care. So you don't have to go through all these things. Once we are sick, we will have to go through all these things. So not only the expenses, the time, just imagine the pain, the suffering, the time, expenses, all of you can bear that expense, but the time to meet a doctor, you need at least 1 to 2 hours in a hospital. Any procedure that goes for more than 5 to 6 hours, probably it's very difficult thing, and the suffering. So it is always better to make good lifestyle choices, so that you don't fall sick, যাতে আমাদের রোগ ভোগী কম হয়। During the pandemic, we have seen that even the developed countries, they could not cater to all the people if they fall sick. There was a scene in Italy, I remember, that people were sitting outside the hospitals. Like that happens in our country sometimes. People were sitting outside the hospitals with oxygen mask and everything, because even the best of developed countries will not be able to cater to everyone falling sick. So that percentage has to be low. That is why the very important role of preventive health care. So all of you are like the torch bearer. So
you should become the role model in society, that looking at you other people should make good lifestyle choices, and they should be inspired to make good lifestyle choices, isn't it? So the physical health is one thing. Second is the mental health, that is also very important. আমরা বলেছিলাম দশম অধ্যায় পড়ব, কিন্তু আজকে আমি দশম অধ্যায় না, আমি একটু চেঞ্জ করছি। আমি আপনাদের বলেছিলাম না কয়েকটা শ্লোক বলে দেবো, ওইগুলো রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে লিখে রাখবেন। যারা মুখস্থ করতে পারবে মুখস্থ করে রাখবেন, যারা রেকর্ড করতে পারবে রেকর্ড করে ওটা আপনার অ্যালার্মে সেট করে দেবেন, তাহলে ওটা শুনেই ঘুম ভাঙবে। তো এটা হচ্ছে কি আত্মার স্বরূপ লক্ষণ। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ হচ্ছে কি সত্যম জ্ঞানম অনন্তম ব্রহ্ম। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ হচ্ছে কি সত্যম জ্ঞানম অনন্তম ব্রহ্ম, স্বরূপ লক্ষণ। আর তথস্থ লক্ষণ মানে হচ্ছে যেটা ইনডাইরেক্টলি বোঝায়, স্বরূপ লক্ষণ যেটা হচ্ছে ডাইরেক্টলি বোঝায়। তো ডাইরেক্ট এই তিনটে, হ্যাঁ, সচ্চিদ আনন্দ বা সত্যম জ্ঞানম অনন্তম ব্রহ্ম। সৎ হচ্ছে গিয়ে সত্যম। সৎ কী বস্তু এখন সবার স্পষ্ট তো, কারো আর এই নিয়ে কোনো দ্বিধা নেই। ক্লাসে অনেকবার বলেছি সৎ কী, হ্যাঁ, ত্রিকাল আবাদত্তম সত্যম, যেটা তিনটে সময়ই একরকম থাকে, বর্তমানে ভূত ভবিষ্যৎ তিনটে সময় যেটার কোনো পরিবর্তন হলে সত্যম। তো হচ্ছে প্রথম লক্ষণ ব্রহ্মের হচ্ছে গিয়ে সত্যম, মানে সবসময় একরকম আছে, আর কোনো পরিবর্তন নেই। তারপরেরটা হচ্ছে গিয়ে সচ্চিত, যেটা সেটাকে এখানে জ্ঞানম বলছে। চিত মানে হচ্ছে জ্ঞান। এই যে আমাদের ভেতরে যে চেতন তত্ত্ব আছে, আমি যে সব কিছু বুঝতে চাইছি, জানতে চাইছি, আমি এই যে আপনি যে বসে আছেন এখন, আপনি বুঝতে পারছেন তো বসে আছেন, এই যে দ্য সেন্স, দ্য কনসিয়াসনেস দ্যাট আই অ্যাম, আই এক্সিস্ট, এই যে কনসিয়াসনেসটা, তার থেকেই আপনার এই সব কিছু আসছে, বোঝার ইচ্ছে, জানার ইচ্ছে, এগুলো। তো চিত জ্ঞান, জ্ঞান হচ্ছে ব্রহ্মের লক্ষণ। তো যত আমরা আত্মচেতনা থেকে দূরে থাকি তত আমাদের আত্মজ্ঞানের ইচ্ছা থাকে না, জানতে চায় না। তো এই চিত যদি বৃদ্ধি পায়, জ্ঞান যদি বৃদ্ধি পায়, জানার ইচ্ছে যদি বৃদ্ধি পায়, তার মানে আমরা ব্রহ্মের অনেকটা কাছে পৌঁছে গেছি, যার জন্য আমাদের ভেতরে এই গুণগুলো আস্তে 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 প্রকাশিত হচ্ছে। সেই আলোটা আমাদের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে, সেই আলোটা রেডিয়েট করছে আমাদের ভেতরে, সত্যম জ্ঞানম। হ্যাঁ, তো হচ্ছে কি অনন্তম ব্রহ্ম। তো এই দিকে বলছে অনন্ত, এইদিকে বলছে আনন্দ, সচ্চিত আনন্দ। আনন্দ আর অনন্তের কোনো পার্থক্য নেই। আনন্দ যখন আমাদের হয় তখন আমাদের ভেতরে একটা এক্সপ্যানশনের ফিলিংস আসে। আনন্দ যখন হয় দেখবেন আমাদের ভেতরে একটা বৃহৎ কিছু যেন এক্সপ্যান্ড করছে। আর দুঃখ যখন হয় কোনো কিছুটা সংকোচনের আমাদের ভেতরে ফিলিংস আসে। তো এই যে আমরা এখন ধ্যান করার সময় যে আকাশবৎ ধ্যান করি, যে আকাশকে অনন্ততা বোঝানোর জন্য আকাশকে বোঝানো হয়, তো অনন্ততা বোঝানোর জন্য। তো সত্যম জ্ঞানম অনন্তম ব্রহ্ম। অনন্ত ব্রহ্মের হচ্ছে অনন্ত, কোনো আদি অন্ত নেই, যার মানে কোনো শুরু আর শেষ নেই। তো এই তিনটে হচ্ছে কি ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। তো এটাকে আত্মারও স্বরূপ লক্ষণ বলা হয়। কীরকম হচ্ছে কি সচ্চিত আনন্দ। আত্মার স্বরূপ লক্ষণ যখন আমরা বলছি যে সৎ, চিত এবং আনন্দ, এই তিনটে হচ্ছে গিয়ে স্বরূপ লক্ষণ আমাদের। আর তথস্থ লক্ষণগুলো কীরকম, গীতায় আমরা যেরকম পড়েছি। আপনার মন আজকে চঞ্চল কেন? শরীর খারাপ? পিতা আহমাস্য জগত, মাতা ধাতা পিতামহ, এইগুলো হচ্ছে গিয়ে তথস্থ লক্ষণ। এরকম অনেকগুলো গীতাতে বলেছে যে এরকম এরকম, মানে ইনডাইরেক্টলি বোঝাচ্ছে, এটা তথস্থ লক্ষণ বলে, ঠিক আছে। আর এই দ্বিতীয় অধ্যায় সবাই খুলুন। দ্বিতীয় অধ্যায় যাদের কাছে হলুদ বই আছে 22 নম্বর পাতা, আর নইলে 20 নম্বর শ্লোক দেখুন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের 20 নম্বর শ্লোক থেকে এই কটা শ্লোক হচ্ছে কি আমাদের আত্মার এক্সপ্লেনেশন বলতে পারি আমরা, কীরকম ডেসক্রিপশান, কীরকম আমাদের আত্মা, কীরকম মানে আমি কীরকম, আমার আত্মা আলাদা কিছু না, মানে আমি কীরকম, আমি আত্মা। তো দশম অধ্যায়ে গিয়ে ভগবান প্রথম বলবে, প্রথম বিভূতি হচ্ছে কি অয়ম আত্মা গুড়াকেশর সর্বভূতস্বয়ে স্থিত। ভগবানের প্রথম দশম অধ্যায়ের বিভূতি ভগবান বলেন যে অয়ম আত্মা, বলছে আমি হচ্ছি প্রথম বিভূতি, হচ্ছে আমি আত্মারূপে সবার ভেতরে বিদ্যমান রয়েছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দেখুন সবাই 20 নম্বর শ্লোক পেয়েছেন সবাই? না জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং ভূত্বা
भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। কি অর্থ বলছে এটার? এই আত্মা কখনো জন্মান বা মরেনও না। এটা তো মহা মুশকিল। আমরা তো ভাবছি আমি জন্মাচ্ছি আর মরছি। আত্মার কখনো জন্ম মৃত্যু নেই। আত্মা একটাই। আমাদের শরীরটা জন্মায় মরে, শরীরটার এই ভাব বিকার আছে, জায়তি অস্থি বর্ধাতে, এরকম 6 রকম ভাব বিকার আছে, যে জন্মায় অস্থি মানে আছে, তার সাথে বৃদ্ধি পায়, আস্তে আস্তে এক জায়গায় সেই বৃদ্ধিটা স্টেবিলাইজড হয়ে যায়, আর বাড়ে না, তারপরে আস্তে আস্তে নাশ হয়, মানে আস্তে আস্তে নষ্ট হতে থাকে দিয়ে একদম আবার শেষ হয়ে যায়। তো এই 6 রকম ভাব বিকার আছে, সেটা থেকে আত্মা মুক্ত। এটা শরীরের আছে। দেখুন, আমি ক্লাসে আগের দিনও বলছিলাম যে আমরা যখন জন্মেছি, ছোট ছিলাম, আমি যখন থেকে নিজেকে মনে করতে পারি, তার আগে মাতৃগর্ভে একটা কোষ ছিলাম আমরা, তার থেকে হাত পা গজিয়েছি এইভাবে। তো এই শরীরটার তো বৃদ্ধি হচ্ছে এবং আস্তে আস্তে একটা বয়সের পরে আমাদের এর ক্ষয়ও হচ্ছে। 25-26 বছরের পরে তার কোনো বৃদ্ধি নেই মানুষের, তখন ক্ষয় হয় আস্তে আস্তে। কিছুদিন স্টেবিল থাকে, 25 থেকে 35 তার স্টেবিল থাকলো, আবার তারপরে ক্ষয় হতে শুরু করে, আস্তে 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 নষ্টের দিকে যাচ্ছে। তো এই ভাব বিকার থেকে আত্মা মুক্ত, তার জন্য আত্মার জন্ম মৃত্যু নেই। এবং আত্মা দেহকে ত্যাগ করলে দেহর মৃত্যু হয়, তার জন্য আত্মার মৃত্যু নেই। এই আত্মা কখনো জন্মান বা মরেনও না, এবং আত্মার অস্তিত্ব উৎপত্তি সাপেক্ষ নয়। মানে উৎপত্তি সাপেক্ষ নয়, মানে কোথাও থেকে উৎপত্তি হলে, যে ভাব বিকারে বললাম জায়াতে অস্থি, মানে জন্ম হলে আমরা বুঝতে পারছি যে আছে। আবার অনেক জায়গায় বলে অস্থি জায়াতে, মানে হচ্ছে কি আছে তারপরে জন্মাচ্ছে। তো যাই হোক, তো এখানে হচ্ছে গিয়ে মানে কোনো কিছুর উৎপত্তি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আত্মার অস্তিত্ব, তা নয়। আত্মা সর্বদা বিদ্যমান, তার জন্যে আমরা বাকি সমস্ত কিছুর উৎপত্তি বুঝতে পারছি, তার জন্যে, কারণ সেই বুঝছে আমার ভেতরে বসে। চিৎ শক্তি, সে চিৎ শক্তি, যেটার দ্বারা আমি বুঝছি যে এটা আছে, এই গাছটা আছে এখানে, এই ফোনটা আছে, এটি আছে, যেটা আমি বুঝতে পারছি, সেটা আমি না, আসলে আত্মা বুঝছে। আমি কে? তাহলে আমি হচ্ছি সেই আত্মা, আলাদা করে কোনো কিছু নেই। অস্তিত্ব উৎপত্তি সাপেক্ষ নয়, কারণ আত্মা জন্মরহিত, নিত্য, সনাতন এবং পুরাতন। পুরাতন কেন? সবার আগে সেই আছে, প্রথম একমাত্র সেই আছে, তার থেকেই সব কিছু উৎপত্তি হয়েছে, তাই না? তার থেকে, তাই সে পুরাতন। সব থেকে আগে কে আছে? পুরাতন। শরীর বিনষ্ট হলেও আত্মা বিনষ্ট হয় না। এইগুলো বারবার নিজেকে বলতে 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 নিজের আত্মস্বরূপের বোধ হয়ে যাবে, তাই না? দেখুন, একটা মিথ্যে কল্পিত নাম, আমাদের নামটা, এটা তো আমরা হাতে লিখে জন্মাইনি। জন্মার সময় কারো হাতে লেখা ছিল না যে আমার নাম শিল্পী, আমার নাম অর্পিতা, আমার নাম শুভাদিত্য, ওর নাম রেশমি। কারো হাতে লেখা ছিল? যে লেখা ছিল জন্মের সময় বা জন্মের আগে থেকে কেউ জানে না। এটা একটা কল্পিত নাম কিনা, বাবা মা ঠিক করলো যে এর নাম এটা দেব, তাদের উইমস অ্যান্ড ফ্যান্সিজের ওপর, ভেরি প্র্যাকটিক্যালি। হ্যাঁ, স্পিরিচুয়ালিটি ইজ নাথিং লাইক আপনার কোনো গল্প বা এগুলো নয়, ভেরি প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্রোচ। তাদের উইমস অ্যান্ড ফ্যান্সিজেস, তাদের যেটা ভালো লাগতো সেই নামটা দিয়েছে, ঠাকুরদা, বাবা মায়েরই যে কেউ। তো এটা একটা কল্পিত নাম, তো এটা মিথ্যা, এটা তো সত্যিকারের নাম নয়। তো এটার সাথে এমন তাদাত্ম্য হয়ে যায় বারবার শুনতে শুনতে, ছোটোবেলা থেকে বারবার শুনতে শুনতে, যে ঘুমের মধ্যে যে অন্য কিছু বললে জাগে না লোকেরা, কিন্তু এই নামটা বললে জেগে যায়, তাই না? কীরকম তাদাত্ম্য হয়ে যায় একটা মিথ্যে বস্তুর সাথে। তো যেটা আপনার স্বরূপ, সেটা যদি আপনি রোজ অভ্যাস করতে থাকেন, রোজ শুনতে থাকেন, তার সাথে তাদের কত সময় লাগবে? আরও কম সময় লাগবে। যেই মায়া নিদ্রায় আমরা ঘুমিয়ে আছি, সেই মায়া নিদ্রা খুব তাড়াতাড়ি ভেঙে যাবে। তার জন্য এইগুলোকে রোজ রোজ নিত্য পাঠ্য কিছু মানে বিষয় থাকতে হবে, যে রোজ অভ্যাস করবো, রোজ শুনবো, শুনতে শুনতে আপনি ওটা হয়ে যাবেন। এটা এক ধরনের সাধনা, যে সবসময় এটা নিয়েই চিন্তা করা, এটা ভাবা, এটাই করা, করতে করতে ইউ উইল গ্রো ইন্টু দ্যাট, ইউ উইল গ্রো ইন্টু।
তো এটা কি বলছে, একটু জলটা দিন তো। তারপরেরটা আরও সুন্দর। তারপরে কেউ যদি অসুস্থ হয়, কেউ যদি অসুস্থ হয়, কেউ যদি চলে যায় আমাদের মধ্যে থেকে, তখন এইগুলো পাঠ করা খুব দরকার। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्नि संयाति नवानि देहि। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्नि संयाति नवानि देहि। যেমন মানুষ পুরনো বস্ত্র পরিত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, তেমনি জীবাত্মা পুরনো শরীরগুলিকে ত্যাগ করে অন্য নতুন নতুন শরীর গ্রহণ করে। বোঝা গেল? লেখা আছে দেখুন, তলায় অর্থগুলো করা আছে। এক সময় আমার এইগুলো নিজের ভয়েসে রেকর্ড করে আমার ইয়েতে লাগানো ছিল, ফোনে অ্যালার্ম, কোথায় হারিয়ে গেছে এখন আর পাই না। রোজ সকালে প্রথমে এটাই শুনতাম ঘুম থেকে ওঠার সময়। তারপরে উঠলে তাহলে আপনার এইটাই চিন্তা থাকবে, এটার উপরেই ধ্যান করবেন, এটার উপরেই চিন্তা করবেন যে কী বিষয়টা কি, আমি কে। আমি তো সব কিছুকে জানতে চাইছি, বাইরের এটা কি ওটা কি সব কিছুকে জানতে, কিন্তু আমি কে সেটাকে আগে জানি। এটা একটা জীবনে মানে সুবর্ণ সুযোগ আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। এই জীবনে যদি আমরা না চেষ্টা করি, এটা সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া যাবে। আর এটা যদি করতে পারি তাহলে জীবনের সার্থকতা। বাকি সব কিছু তো মানে আমাদের গৌণ উদ্দেশ্য, মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা। তারপরেরটা, 23 নম্বর, নৈনং ছিন্দান্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ না চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যপো না শোষয়তি মারুতঃ। নৈনং ছিন্দান্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ না চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যপো না শোষয়তি মারুতঃ। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি, যে আমাকে কোনো শস্ত্র দিয়ে ছেদ করা যায় না। আত্মা কীরকম, তো নিজের সম্বন্ধে আমরা সবাই জানতে পছন্দ করি না? নিজের সম্বন্ধে আমরা সবাই জানতে পছন্দ করি, নিজেকে বারবার আমরা আয়নায় দেখতে পছন্দ করি। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতেও যদি একটা গাড়ির কাছে নিজেকে দেখা যায়, আমরা 1 সেকেন্ড দেখি, তাই তো? তার মানে আমাদের কতটা প্রিয়তা এই রূপের প্রতি বসে আছে, তার মানে স্বরূপের প্রতি কতটা প্রিয়তা আছে আমরা জানি না বলে আমাদের ওটাই হচ্ছে মায়ার আচ্ছাদন, আবরণ শক্তি, যে এটাকে আবরণ করে রাখে। কিন্তু যত আমরা সাধনা করবো আস্তে আস্তে জ্ঞানে দেখবেন এই বিষয়গুলো প্রিয় হয়ে উঠবে, তখন এটা ভালো লাগতে শুরু করে। সাধারণ মানুষের এটা রোচে না, তার এটা ভালো লাগে না, এইসব বললে তার ইন্টারেস্ট আসে না। কিন্তু যারা সাধনা করবে, যারা চেষ্টা করবে, তাদের মধ্যে এই প্রিয়তা জেগে উঠবে। তখন এই 10ম অধ্যায় ভগবান সেগুলো বলবে সব কেন জাগে। কী হচ্ছে, নৈনম ছিন্দান্তি শস্ত্রাণি, আমাকে কোনো শস্ত্র ছেদন করতে পারে না। হ্যাঁ, কাটলে শরীরটাকে কেটে দেয়, কিন্তু আত্মাকে কেউ কাটতে পারে, আজ অবধি ওরকম অস্ত্র বেরোয়নি। নৈনম দহতি পাবকঃ, আমাকে আগুন জ্বালাতে পারে না, আগুন শরীরটাকে জ্বালিয়ে দেয়, তার আগেই আত্মা দেহ ত্যাগ করে চলে যায়, তাই না? আগুনে আত্মা পড়ে না। না চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যপো, আপো মানে জল। সেদিনকে বলছিল না, জলের জন্য পানি শব্দ কোথাও ব্যবহার হয়নি, তাই পানি শব্দ নেই, জলের জন্য ব্যবহার করবেন না। জল আছে, অপো আছে, এরকম অনেকগুলো শব্দ আছে, ভগবদ্গীতাতেই আমরা পাবো, আপনারা জানেন সেটা। তোয়াম আগের দিন বললাম, পত্রম পুষ্পম ফলম তোয়াম। তো এইগুলো হচ্ছে কি, না চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যপো মানে আমাকে জল দিয়ে ভিজিয়ে নষ্ট করে দেওয়া যায় না। না শোষয়তি মারুতঃ, যে হাওয়া আমাকে শোকাতে পারে না। অছেদ্যো অয়ম আদায় হো অয়ম, 24 নম্বর, অছেদ্যো অয়ম আদায় হো অয়ম
अक्लेद्यो अशुष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थानो अचलो अयं सनातनः अछेद्यो अयम् अदाह्यो अयम् अक्लेद्यो अशुष्य एव च প্রত্যেকটাতে একটা অ আছে নিত্য সর্বগতঃ স্থানো অচলো অয়ং সনাতনঃ অছেদ্য অয়ম দেখুন অছেদ্য হ্যাঁ হটা এখানে অ হিসেবে আমরা ধরব অয়ম অদাহ্য অয়ম অক্লেদ্য অশস্য এবচ এই আগে যেটা বলো সেটাই যে আমাকে ছেদও করা যায় না আমাকে জ্বালানোও যায় না আমাকে ভিজিয়েও নষ্ট করা যায় না জল দিয়েও নষ্ট করা যায় না আর আমাকে শুকিয়েও নষ্ট করা যায় না নিত্য সর্বগত স্থানুর আমি সর্বত্র বিদ্যমান আছি নিত্য সবসময় যে সত্য বললাম যে ব্রহ্মের লক্ষণ কি সত্য মানে হচ্ছে ত্রিকাল অবদত্ত সত্য সেটা এখানে হচ্ছে নিত্য সর্বগত স্থান এবার একটা কথা বলছে অচল অয়ং সনাতনা যে আমি চলি না কখনো অচল কেন বলছে এটা একটু বিচার করে দেখতে হবে যে না বিচার করে সব কিছু গ্রহণ করতে হবে আমাদের শাস্ত্র এরকম না যে কেউ কিছু বললো আর আমরা মেনে নিলাম আমাদের সমস্ত শাস্ত্র হচ্ছে গিয়ে গুরু শিষ্যের মধ্যে সংবাদ রূপে মানে হচ্ছে আলোচনা হচ্ছে অচল কেন বলছে অচল হওয়া কি পা নেই আত্মা নাকি তো দেখতে পাচ্ছি আমার তো পা আছে সবসময় চলছি মন তো সবসময় চঞ্চল সবসময় চলছে কিন্তু আত্মা অচল বলেছে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা এর আগে বলছে নিত্য সর্বগত স্থান মানে যদি সর্বগত থাকে সব জায়গায় থাকে তাহলে চলার জায়গা কোথায় থাকবে মানে সর্বত্র বিদ্যমান যদি কিছু আছে এই বোতলটায় যদি পুরোটা জল থাকে তাহলে আর জলটা নড়বে না যতক্ষণ একটু গ্যাপ আছে হাওয়া আছে ততক্ষণ আপনি এরকম করলে জলটা উপরে যাবে একদম হাওয়া যদি না থাকে কোথাও যদি জায়গা না থাকে পুরোটাই যদি জলে ভরে দিই তাহলে আর জল নড়বে না তাই না নড়ার জন্য একটা স্পেস দরকার তো নিত্য সর্বগতম বলছে যে সর্বত্র আমি বিদ্যমান এই ঘরের প্রত্যেকটা কোনায় কোনায় আমার শরীরের প্রত্যেকটা কোনায় কোনায় ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটা কোনায় কারণ তার থেকেই এইগুলো সব উৎপন্ন হয়েছে যেরকম আপনি আপনার শরীরের প্রত্যেকটা কোনায় আছেন একটা যদি এইখানে আঙুলে কেটে যায় আপনি বুঝতে পারবেন পায়ের একটা কেটে গেলে বুঝতে পারবেন একটা চুল টানলেও বুঝতে পারবেন তাই না তো সর্বত্র আপনি বিদ্যমান আছেন তাই তো সেরকমই বলছে যে নিত্য সর্বগত স্থানুর তার জন্য হচ্ছে অচল যে সর্বত্র যদি থাকে তাহলে চলার জন্য আলাদা করে জায়গা কোথায় তার জন্য এখানে দ্বৈত ভাব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এই দ্বৈত প্রপঞ্চই হচ্ছে আমাদের মায়ার সবথেকে বড় কারণ যে দ্বৈত ভাব হচ্ছে আমাদের দুঃখের কারণ যে এটা আলাদা ওটা আলাদা ব্রহ্ম আলাদা জগৎ আলাদা আমরা মনে করছি তখনই তো চলার জায়গা হবে না যে এটা ছাড়া এটা আলাদা একটা জায়গা আছে ব্রহ্মই সর্বত্র বিদ্যমান আত্মাই সর্বত্র বিদ্যমান তাই আত্মার স্বরূপ সেখানেই বলছে যে নিত্য সর্বগত স্থানুর অচল অয়ম সনাতনা अव्यक्तो अयम् अचिन्तो अयम् अविकारो अयमुच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनं नानुशोचतुमर्हसि বলছে আমি অব্যক্ত আমাকে ব্যক্ত করা যায় না এই যে এত কিছু বললাম তাতেও আত্মার স্বরূপ বোঝানো যাবে না এটা একটা আইডিয়া মাত্র হতে পারে আসল আত্মার স্বরূপ আমরা কেউ বোঝাতে পারবো না বলছে অব্যক্ত তাকে ব্যক্ত করা যায় না কারণ সে সব কিছুকে ব্যক্ত করছে যার জন্য আত্মাকে আলাদা করে বোঝা যায় না অজ্ঞান চললে আত্মস্বরূপ বোধ হয়ে যায় নিত্য প্রাপ্ত বস্তু আত্মার প্রাপ্তি হয় না আমরা যে মনে করি যে এই আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হবে আত্মজ্ঞান আছেই অজ্ঞান দূরীকরণ করা যায় অজ্ঞান দূরীকরণ হয় কিন্তু আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি আত্মজ্ঞান আছেই আত্মাকে সেটা আপনি নিজেই জানেন কারণ সেই জানছে সেই জ্ঞাতা আমার ভেতরে বসে তাই না তাকে আলাদা করে জানা যায় না কিন্তু আমরা যেই সমস্ত চেষ্টা করছি অজ্ঞানকে দূর করা এইগুলো সব তাই সমস্ত কিছু বললেও অব্যক্ত সে তাকে ব্যক্ত করা যাবে না ভাষার দ্বারা অবাং মনস্য গোচর বলছে যে হচ্ছে বাক্য আর মনের বাইরে অগোচর সে বোঝা যায় না বাক্য আর মন দিয়ে আমরা তো অচিন্ত আয়ম মানে হচ্ছে কি আমাকে চিন্তার বাইরে আমার বললাম মনের দ্বারা আমরা যতটা চিন্তা করতে পারি তার বাইরে আত্মা এবং বিকার রহিত হ্যাঁ কি বলছে অব্যক্ত অয়ম অচিন্ত অয়ম অবিকারো অয়ম উচ্চতে প্রথম লাইনটা দেখুন
অব্যক্ত আয়াম মানে 25 নম্বরের, অব্যক্ত আয়াম পড়তে পারছেন তো, চিন্ত আয়াম অবিকারো আয়াম উচ্চতে। তখন কি বলছে, আমার কোনো বিকার রহিত, এই যে 6টা ভাব বিকার বললাম যে জায়তি অস্তি বর্ধাতে, এরকম 6টা ভাব বিকার আছে যে জন্মাচ্ছে, আছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে, একটা জায়গায় এসে বৃদ্ধিটা স্টেবল হয়ে যাচ্ছে, আবার সেটা আস্তে আস্তে নষ্ট হচ্ছে। এরকম মানুষের যে কোনো বস্তুর 6 রকম ভাব বিকার হয়, যে কোনো জিনিস। এই যে আপনি একটা ফোন কিনে আনবেন, ধরে নিন ফোনটা প্রথম তৈরি হলো যখন জায়তে অস্তি, আছে, দেখতে পাচ্ছি, এর ভেতরে যখন এইসব প্রোগ্রামিং যদি ভরে, তাহলে বলতে পারি বর্ধাতে, যে এর কিছু উন্নতি হলো, আরও কিছু ডেটা ভরলে, তারপরে একটা সময় এসে ফোনটা আস্তে আস্তে এরকমই থাকে, দিয়ে নষ্ট হতে থাকে। এরকম সমস্ত জিনিসের পৃথিবীতে, মানুষ এবং সমস্ত পশু পাখি প্রাণী জগৎ সব কিছু, স্থূল জগৎ, এই বাড়ি ঘর সব কিছু। তো তস্মাদ এবং বিদিতে না, আমাকে এইভাবে জেনে, তাই হে অর্জুন এই আত্মাকে উক্ত প্রকার জেনে তোমার শোক করা উচিত না। তা আমাদের শোক যে আমরা সবসময় করছি যে হায় হায় কী হবে, এই শরীরটা বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, আজকে সবাই যোগা করছে যে শরীরটাকে সুন্দর রাখার জন্য। হ্যাঁ, তো শরীরের ভেতরে কে বসে আছে, আমি আসলে কে, আমার জন্ম মৃত্যু কিছুর রহিত আমি। আমার এই ভাব বিকারে যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এগুলো যে চুলগুলো পেকে যেতে পারে, কিন্তু আত্মা কখনো নষ্ট হয় না। মাথার চুল উঠে যেতে পারে, দাঁত পড়ে যেতে পারে, আত্মার কোনো নষ্ট হয় না, আত্মার কিচ্ছু হচ্ছে না, সে একই রকম আছে, সে প্রথম থেকে শেষ অবধি একই। তো আমার আইডেন্টিফিকেশান যত আমি সেটার সাথে করবো, আমার শোক কমে যাবে। শোক তো আমাদের এই লসটার জন্যই হচ্ছে, যে হায় হায় আমার কি হলো, আমি এত সুন্দর ছিলাম, আমার এরকম চামড়াটা ঝুলে যাচ্ছে, মাথার চুল পেকে যাচ্ছে, এখন আর অত জোরে দৌড়াতে পারছি না। হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে গিয়ে ছেলে মেয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে, তারা অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে। মানুষের দুঃখের কারণ কি? তো এইগুলো, আমি মরে যাব। তারপরে সবথেকে বড় দুঃখ হচ্ছে কি আমাদের অভিনিবেশ ক্লেশ, এটাকে শাস্ত্র বলছে অভিনিবেশ ক্লেশ, যে আমি মরে যাব। তো এটা বলে হলে আমি মৃত্যুই নেই আমার, আমি কখনো মরবই না। তো নিজেকে বারবার মনে করাতে যে আমার যেরকম এই মিথ্যা নামের সাথে তাদাত্ম্য হয়ে গেছে, হ্যাঁ, তো এই শরীরটার সাথে আমি যেরকম তাদাত্ম্য করে ফেলেছি, তো এরকম কত জন্মে কত শরীর আমি ধারণা করে এসেছি, তখন সেই শরীরটার সাথে তাদাত্ম্য ছিল, তাই না? যখন অন্য কোনো শরীরে ছিলাম তখন সেটার সাথে আমার তাদাত্ম্য ছিল, মানে ওয়াননেস। তাদাত্ম্য মানে হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশান ওটার সাথে, তখন ওটাকেই মনে হতো, এখন এই শরীরটাকে মনে হচ্ছে এত প্রিয়। কিন্তু আমি তো এইটা কোনোটাই না, এগুলো সব মিথ্যা। আমার আসল যেটা আমার স্বরূপ, সেটা ভগবদ্গীতায় যেটা বলছে সেটা। তাহলে এই 4-5টা শ্লোককে আমরা একবার একসাথে সবাই পড়বো, ঠিক আছে? আর এটাকে রোজ এটা লিখে নেবেন, যার যেভাবে সুবিধা, মুখস্থ করে নেবেন, নিজের ভয়েসে রেকর্ড করে নেবেন, হ্যাঁ, যার যেরকম চাই করে নিজের সেইভাবে শুনবেন রোজ। তাহলে না জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ অজো নিত্যঃ শাশ্বতো অয়ং পুরাণো না হন্যতে হন্যমানে শরীরে वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यसंयाति नवानि देहि नैनं छिन्दान्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यपो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकारोऽयम् मुच्यते तस्मादेवं विदित्तैनं नानुशोचतिमर्हसि তুম অর্হসি। মানে এটা আর তুমি শোক করো না এই নিয়ে যে আমার এই হয়ে যাচ্ছে, আমার সেই হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, এইগুলো কি করে হয় দেখুন, 10ম অধ্যায় 2 মিনিট যদি আপনারা সময় দেন আমাকে। 10ম অধ্যায় বলছে ভগবান
এই যে আমি বলছি না প্রিয়তা আসে ভগবানের প্রতি, দেখুন 10ম অধ্যায় 9 নম্বর শ্লোক। বাবা পাখিদের খুব মিটিং হচ্ছে বাইরে, নাকি ক্যাচারম্যাচে ক্যাচারম্যাচে করছে। 9 নম্বর শ্লোক দেখুন 10ম অধ্যায়। মচ্চিত্ত মদ্গত প্রাণ বোধয়ন্ত পরস্পরম কথায়ন্তস্য মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ। বলছে কীরকম? মচ্চিত্ত মদ্গত প্রাণা, যে আমাকে, এ তুমি বলছে মচ্চিত্তা, যে আমাকে নিয়ে সবসময় চিন্তা করে, মদগত প্রাণা, যে আমাকেই সবসময় ধারণা করছে, মদগত প্রাণা মানে যে আমাকেই নিয়ে আছে সবসময়, আর কিছু নেই যার জীবনে। ভগবান বলছে মচ্চিত্তা মদগত প্রাণা বোধয়ন্ত পরস্পরম, এরকম ভক্তরা নিজেদের মধ্যে আমাকে নিয়েই আলোচনা করে। হ্যাঁ, আর যতক্ষণ না আমরা ভক্ত হতে পারছি, শুধু ঠাকুরকে ফুল চন্দন মিষ্টি দিয়ে ওইদিকে বসে অন্যকে নিয়ে আলোচনা করছি, তাহলে ভক্ত হতে পারিনি। হ্যাঁ, জগৎকে নিয়ে আলোচনা করে কিছু প্রাপ্তির বিষয় সেরকম নেই, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আলোচনা করা। কিন্তু এই যে আমাদের একটা স্বভাব দেখুন, যখনই যার জন্য যদি সাধনা পথে অগ্রসর হতে হয়, তখন আস্তে আস্তে দেখবেন আপনার সঙ্গর পরিবর্তন করতে হবে যাদের সাথে আপনি আছেন, কারণ তাদের সাথে মিলবে না। তারা যদি আপনার সাথে একইভাবে ভগবত পথে না অগ্রসর হয়, তখন তাদের সাথে আপনার মেন্টালিটি ম্যাচ করবে না। তো এই যে সংসার ত্যাগ করার একটা বড় কারণ হচ্ছে এটা, নইলে সংসার ত্যাগ করার প্রয়োজন হয় না। যদি তারাও একই রকম হয় তাহলে সংসার ত্যাগ করার প্রয়োজন হয়, কিন্তু সাধারণত হবে না। তো কীরকম বলছে? মচ্চিত্ত মদ্গত প্রাণা, কারণ ঈশ্বরের অনেক কৃপা থাকলে ঈশ্বরের প্রতি মানুষের প্রেম উদয় হয় ঈশ্বরের প্রতি। মচ্চিত্ত, যে আমাকে চিন্তা করে, মদ্গত প্রাণা, যে আমাকে নিয়েই আছে সবসময়, বোধায়ন্ত পরস্পরম, এরকম ভক্তরা নিজেদের মধ্যে আমাকে নিয়ে আলোচনা করে। কথায়ন্ত চ মাং নিত্যম, আমাকে নিয়েই কথাবার্তা তাদের সবসময়। তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ, তারা আমার মধ্যেই থাকতে চায়, রমণ করে আমার মধ্যে, মানে তার একটা অদ্ভুত আনন্দ হয় আমাকে নিয়ে আলোচনা করলে। তাদের মধ্যে একটা এক্সট্যাটিক ফিলিং হয় তাদের মধ্যে, যে ঈশ্বরকে নিয়ে আলোচনা করলে, ধ্যান ধারণা নিয়ে আলোচনা করে। তখন ভগবান কি করে? এরকম যদি ভক্ত হতে পারে, আত্মজ্ঞান প্রিয়তা, আমি বলছিলাম না আত্মজ্ঞানের প্রতি প্রীতি আসে না মানুষের, এইগুলো বললেও প্রীতি আসে না। হ্যাঁ, কখন প্রীতি আসে? তখন ভগবান বলছে তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাম প্রীতিপূর্বকম, যারা আমাকে এইভাবে যুক্ত হয়ে আমার সাথে, বারবার বলছে, আগের চ্যাপ্টারেও বলেছে, হ্যাঁ, তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম দদামি বুদ্ধিযোগং তাং येना मामुपयान्ति ते। খুব ইম্পর্টেন্ট শ্লোক এটা। তেষাম সতত যুক্তানাং, এইভাবে যারা আমার সাথে সবসময় যুক্ত থাকে, আমাকে নিয়ে আলোচনা করতে চায়, আমাকে নিয়েই তাদের সমস্ত কিছু, আমার কথা শুনলে তাদের মধ্যে রোমাঞ্চ হয়। আমার ঈশ্বরের কথা শুনলে যদি রোমাঞ্চ হয়, হ্যাঁ, এগুলো কয়েকটা শরীরের ভাব বিকার আমাদের লেখা আছে, বোঝা যায় যে শরীরের মনে হয় যে রোমাঞ্চের একটা অনুভূতি হচ্ছে, কাঁটা দিচ্ছে শরীরে, হ্যাঁ, অশ্রু আসে, চোখে জল আসে। তো এইগুলো হচ্ছে কি ঈশ্বরের ভগবত ভক্তির লক্ষণ। বলছে এরকম তেষাং সতত যুক্তানাং, আগের শ্লোকে যেরকম বললো সেরকম ভক্তরা যে আমার সাথে সতত, মানে সবসময় যুক্ত থাকে, যারা ভজতাং প্রীতিপূর্বকং, প্রীতির সাথে ভজন করে। এই শুধু ভগবান আমাকে এই দাও সেই দাও এইরকম নয়, প্রীতির সাথে, প্রীতিপূর্বকম। দাদামি বুদ্ধি যোগাংতাং, তাদেরকে আমি একটা বিশেষ যোগ দান করি। তো আজকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে আমরা সবাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো যে ভগবান আমাদের এই যোগটা যাতে দান করে, কারণ এটা প্রাপ্ত করা যায় না, এটা ভগবান দান করে। ভগবান নিজে বলছে দাদামি কি যোগ দিই? বুদ্ধি যোগাংতাং येना मामुपयान्ति ते, যার দ্বারা তারা আমাকে জানতে পারে। তার মানে ভগবানের ইচ্ছে ছাড়া ভগবানকে জানা যায় না। তো ভগবানই তখন আমাদেরকে সেই বুদ্ধিযোগ দান করে, যারা এরকম ভক্ত থাকে, যাদের ভেতরে এরকম প্রীতি থাকে, যে তারা তখন আত্মজ্ঞানকে লাভ করতে পারে। নইলে আত্মজ্ঞান ও প্রাপ্ত করা যায় না। ও শতবার শুনেও কঠোর উপনিষদে বলা আছে, নয়ম আত্মা প্রবচনে না লভ্য না মেধায় না বহু না শ্রুতে নেই। বলছে খুব মেধাবী ব্যক্তিও আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করতে পারে না, বহু শাস্ত্র পাঠ করলেও আত্মজ্ঞান হয় না, আর মানে চেষ্টা করলেও, প্রবচন শুনলেও আত্মজ্ঞান হয় না। যতক্ষণে আত্মা নিজেকে নিজে প্রকাশিত করতে চাইছে, আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হয় না। তার জন্য ভগবান এখানে স্পষ্ট ভগবদ্গীতা বলছে দাদা আমি বুদ্ধি যোগান্তাং,
সেই বুদ্ধিযোগ ভগবান যাতে আমাদেরকে প্রদান করে, যার দ্বারা আমরা তাকে জানতে পারবো। তার এই বিশেষ কৃপা না হলে তাকে জানা যায় না, চেষ্টা করলে ভগবানকে জানা যায় না, ঈশ্বর কৃপা ছাড়া ঈশ্বরকে জানা যায় না। তারপরে কি বলছে, তেষামেবানুকম্পার্থম অহম অজ্ঞানজং তমঃ নশ্যয়ামাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা। তেষামেবানুকম্পার্থম অহম অজ্ঞানজং তমঃ নশ্যয়ামাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা। বলছে এদেরকে আমি কৃপা করে, তেষাম এবানুকম্পার্থম, আমার অনুকম্পার দ্বারা, আমার কৃপার দ্বারা এদের যতটুকু অজ্ঞানের আছে আমি নাশ করে দিই। যতটুকু অজ্ঞান আছে, তমগুণ জনিত যতটুকু অজ্ঞান আছে জন্ম জন্মান্তরের, ওইটুকু শেষ, মানে শেষ অজ্ঞানটা আমার আর তার মধ্যে, সে আমাকে আত্মজ্ঞানকে না বুঝতে পারার জন্য, আমার বোধ না করতে পারার জন্য যতটুকু অজ্ঞান আছে সেটা আমি কৃপা করে, আমার অনুকম্পায়, আমার কৃপায় সেটাকে নাশ করে দিই। নাশয়াম আত্মভাবস্থ, কি নাশ করি? যে এই যে আমি 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 অহং ভাব যে আমাদের ভেতরে আছে, এখানে আত্মা বলতে এই যে শরীর ভাব, আমাদের এই যে শরীর বোধ আমাদের হয়ে আছে, বললাম তাদাত্ম্যটা, এটা তো জন্ম জন্মান্তরে, এটা আমাদের সহজে নাশ হয় না, ঈশ্বর কৃপা ছাড়া এটা নাশ না। হচ্ছে নাশয়াম আত্মভাবস্থ, এই যে আত্মভাব নষ্ট করে দেয়। তখন এই যে আমি আমি আমার, এই যে মনে হচ্ছে একটু কিছু করি, আমার নাম হবে, আমার যশ হবে, আমার এই হবে, আমার ভালো হবে, এই বোধটা নষ্ট করে দেয় ভগবান। তখন যদি এই বোধটা নষ্ট হয়, তার মানে বুঝতে হবে ভগবানের অনেক অহেতুক কৃপা, যে সবসময় নিজের সম্বন্ধে চিন্তা আসা যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে বুঝবেন যে ঈশ্বরের অনেক কৃপা। নিজের সম্বন্ধে চিন্তা আসলেই তো মুশকিল আমাদের সবসময়, আমি আমি এই করে করেই তো লোকে পাগল হয়ে যাচ্ছে আজকাল না, আমি করে। তার সাথে কি করি, জ্ঞান দীপেন ভাস্বতা, যে তার ভেতরে এই জ্ঞানের দ্বীপ আমি জ্বালিয়ে দিই, ভগবান বলছে। তার কিছু চেষ্টা করতে হয় না, বলছে সে শুধু এরকম যদি ভক্ত হতে পারে যে আমাকে মদ্গত চিত্তা মদ্গত প্রাণা, হ্যাঁ, বোধায়ন্ত পরস্পরম, সবসময় আমাকে নিয়ে আছে, তো সেরকম যদি হয় তাহলে আমি তার মধ্যে এটা করি। তেষাম সতত যুক্তানাম ভজতাং প্রীতিপূর্বকম, প্রীতির সাথে ঈশ্বরকে, হ্যাঁ, দাদামি বুদ্ধি যোগান্তাং, তাদেরকে সেই বুদ্ধি যোগ আমি প্রদান করি, যার দ্বারা তারা মনে রাখতে পারবে, বুঝতে পারবে, জানতে পারবে, বোধ করতে পারবে। সেই বুদ্ধি আমাদের কোনো পড়াশুনো কোনো কিছুতে আসে না, হরলিক্স বনভিটা কেউ দিতে পারবে না, এটা ঈশ্বর ছাড়া এই বুদ্ধি যোগ কেউ প্রদান করতে না। তো এত রকম যোগের আমরা কথা শুনি, এটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ যোগ, কারণ এটার দ্বারা তাকে পাওয়া যাবে, আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়ে যাবে আমাদের, তাই না? দাদা আমি বুদ্ধি যোগান্তাং ইয়ে না মাম উপয়ান্তিতে, যে আমাকে জানতে পারবে এর দ্বারা, এই বুদ্ধিযোগে দ্বারা। তারপরে কি করি, তেষাম এবানুকম্পার্থম, এই ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহবশত তাদের অন্তঃকরণে স্থিত আমি, তাদের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার, যে অজ্ঞানজনিত তমগুণ, যার জন্য আমরা এই মানে অনাত্মাকে আত্মা মনে করি, মানে এই শরীরকে আত্মা মনে করি, যে শরীরটাই আমি, এটা মনে করি, হ্যাঁ। তো এই বোধ আমাদের যে এই যে শরীরের সাথে যে তাদাত্ম্য হয়ে গেছে, নাশয়াম আত্মভাবস্থ, এটাকে নাশ করে দিই, এটাকে নাশ করে দিই, হ্যাঁ। তো যোগে উন্নতির মানে হচ্ছে কি, খুব আমি করছি যোগে গিয়ে, আর এখন তো ক্লাস করাতে গিয়ে আমি বলছি, কিন্তু এটা সব সময় বললে হবে না যে খুব আমি করলে হবে না যোগের উন্নতির সাইন, তাহলে যোগে উন্নতি হচ্ছে না, হ্যাঁ। তো নাশয়াম আত্মভাবস্থ, আর কি করি, তার এই অন্ধকার দূর করে দিয়ে তার ভেতরে জ্ঞান দীপে না ভাস্বতা, তার ভেতরে জ্ঞানের দ্বীপ আমি জ্বালিয়ে দিই, তাই হয়ে গেল। তাহলে এর থেকে ভালো আর যোগ দিবসে কী হতে পারে? কত কিছু জানা গেল নিজের সম্বন্ধে, তাই না? নিজের সম্বন্ধে এক্সারসাইজ তো রোজই করছে, শরীরটা যতই এক্সারসাইজ করি এক সময় না এক সময় আমাদের শরীরটা জবাব দিয়েই দেবে, কিন্তু এক্সারসাইজ করাও দরকার, যাতে যতদিন আমরা শরীরের ভেতরে আছি সুস্থভাবে যাতে আমরা ঈশ্বরকে সাধনা করতে পারি। এটার জন্য আমাদের শারীরিক সুস্থতা দরকার, তাই না? সবসময় যদি রোগ ভোগ দিয়ে উৎপীড়িত হই আমরা, তাহলে আর ঈশ্বর সাধনা কখন করবো? তাই সেটাও দরকার, দুটোই দরকার। ওম নমো নারায়ণ। এই সবাই ঠাকুরের প্রসাদ দিন সবাইকে, আজকে যোগ দিবসে